Hi dear students, in the previous session we discussed about the animal protozoan. In that we have found many different examples regarding zooflagellates. In this session we will discuss about the next type of organisms of animal protozoan, that is Sarcodina. So here Sarcodina is an organism which possesses their locomotory structure is pseudopodia. Here in case of Sarcodina, the locomotory structure is pseudopodia. That means they show the finger like trajectory movement. ಈ ತರ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ is it able to visible, and this food particle is present over here, and one of the Sarcodina organism is present here and they possess irregular structure. ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಈ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹತ್ರ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ, the body structure of an organism is going to be get modulated by making a trajectory movement. ಸೊ ಇದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದೇ ಥರನೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರೋವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಅದರ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಲೇಟರ್ ದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎನ್ಗಲ್ಫ್ಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೂಡೋಪೋಡಿಯನ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೂಡೋಪೋಡಿಯನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಫ್ಯಾಗೋ ಅಂತಂದರೆ ಫುಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫ್ಯಾಗೋ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಡ್. ಸೈಟಿಕ್, ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. Movement. Here the locomotory structure of a Sarcodina is pseudopodia. The modulations which are made by an organism is just like a finger like projections, and those are called as pseudopodian movement. And due to the presence of food engulfing property by the pseudopodian changes are movements, and that is called as phagocytic movement. The function of pseudopodia is locomotion. First is locomotion and other is food capturing. Other function performed by same pseudopodia is food capturing. So two functions are performed by pseudopodia, and we will take up few examples to understand properly about the different properties of Sarcodina. So we will take 4 examples over here. The first example is amoeba proteus, right? Amoeba proteus. So this is a scientific name, complete scientific name of amoeba. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಮೀಬಾ ಅಂತ ಕರಿತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನದು? ಅಮೀಬಾ ಪ್ರೋಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೀಲೋಮಿಕ್ಸಾ. ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲೋಕ್ಯಾಂಥ. ಕಾಂತ ಅಲ್ಲ, ಆಲೋಕ್ಯಾಂಥ. And fourth example, here I will write on this here. Fourth example, Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica.
Be careful when you are writing a complete scientific name, you should underline that. I have written underline form Amoeba proteus and Entamoeba histolytica, and I have written only the Pelomyxa genus name, Alocantha genus name. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 examples, and now we will start up with the general characteristic features along with the examples. Okay, so here the first general characteristic feature is these are all free living organisms, free living organisms, but they are parasitic in nature. Parasitic in mode of nutrition. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಅದರ ವಾಸನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಿಗೋದೆಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ? ಐದರ್ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಅವಕ್ಕೆ? ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐದರ್ ಇನ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಇನ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ they are freshwater organisms. Freshwater organisms. Almost amoebans are freshwater organisms. Freshwater organisms, and these organisms possess one nucleus to many. So that's why these are uninucleate to multinucleate condition. multinucleate condition. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಯೂನಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು? ಒಂದೇ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಸಾರ್ಕೋಡಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಮೀಬಾ ಪ್ರೋಟೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಸಾರ್ಕೋಡಿನಾ ಅಂದರೆ ಅಮೀಬಾ ಪ್ರೋಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೀಲೋಮಿಕ್ಸಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪರ್ ಸೆಲ್ಲು 100ಇಂದ 1000 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ ಪರ್ ಸೆಲ್. ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಗೆ 100ರಿಂದ 1000 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಪೊಸೆಸ್, ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪೊಸೆಸ್ a contractile vacuole. Contractile vacuole which helps in osmoregulation. Osmoregulation. This is one of the homeostatic condition. Osmoregulation. You need to understand exactly the osmoregulation. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಆಸ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್. ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್ ನಿಯರ್ಲಿ 2 liters of urine per day. And when it comes to summer season, we just eliminate nearly on an average of 1.2 liters per day. A healthy individual, male and female, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನು. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆನ್ ಅನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 2 liters per day in case of winter season and 1.2 to 1.5 liters in case of summer season ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. There you can find that there is a dilute urination process. Excess of water is going to be eliminated in the winter season and they are going to conserve the ions, andre required nutrient molecules which are present in our body, that should be conserved by eliminating excess of water in the form of dilute urine. But when it comes to the concentrated urine, you need to eliminate only the excess of ions with less water.
what you are going to do is the excess of ions are going to be eliminated with the help of very little amount of water, and that causes a conservation of water. Sometimes you will conserve the ions and eliminate excess water. Sometimes you will conserve the water and eliminate the excess ions. This is what the condition a single organism exhibit in 2 different seasons. ಸೊ ಅದೇನಾಯಿತು, ಆಸ್ಮೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಅದೊಂದು, ಆಸ್ಮೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಆಸ್ಮೋ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾರ್ಕೋಡಿನಾ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ reproduction. So here in case of reproduction, Sarcodina exhibit 2 types of reproduction. One is, I will write over here, the first type of reproduction is asexual, binary or multiple fission. Asexual, and second one is sexual reproduction. ಎರಡು ಥರನೂ ಕೂಡ ಇದೆ, sexual reproduction ಮತ್ತು asexual reproduction. In case of asexual reproduction, 2 types are there. Those are binary fission, and another one is multiple fission. Here, when it comes to binary fission, single larger organism of a pseudopodian structure will develop into a 2. That means here it is the presence of both daughter and the parental organism when it is formed. Artha agidiyala? So this is called as bi means 2. So single organism get divided into 2. That is called as binary fission. And multiple fission is also said to be sporulation ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ಸ್ಪೋರುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, where single organism will become multi. So these are the many amoebas formed. Okay, so this is multiple fission. In other words, you can also say that it is sporulation, right? So this is about asexual reproduction, and next is sexual reproduction. In sexual reproduction, there will be a presence of unitement of gametes, and the word which is represented for unitement of gametes is syngamy. What exactly about the meaning of syngamy? Just you have to mention here, consider that this is a female gamete and this is a male gamete. Only there is a fusion of male and female, both male and female gamete takes place. The unitement or fusion of both male and female gametes will takes place. Here always male will be the motile gamete, so that it reaches to the female and get fused inside, and that is called as syngamy. Right? So this is about the sexual reproduction. Method is syngamy. Definition for syngamy: the process of unitement of 2 gametes of male and female. Motile one will reaches to the non-motile one. Right? That is about the syngamy. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು? We'll take up each and one example to understand the particular properties. ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ಇದಿಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ CET ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಮೀಬಾ ಪ್ರೋಟೀಸ್ will write a complete diagram of amoeba proteus to understand properly the nature. So here, as it is a Sarcodina, it forms a pseudopodian movement, so that why there will be a irregular shape. All the Sarcodina will be irregular in shape, and this is said to be the plasma membrane. I will write PM. ನೀವು ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತಲೇ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. And later this plasma membrane at the marginal side, there will be a presence of dense cytoplasm. I will just mention it is a yellow color, that is dense cytoplasm at the marginal side, and this dense cytoplasm is commonly called as gel, and towards inside there will be a little bit fluidy mass, and that is called as sol. So ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಸಾಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ.
Okay, and this is called as sol. And at the center there will be a presence of uninucleate condition. So this is said to be uninucleate condition. Around this there will be a nuclear membrane. As it is a eukaryotic organism, it possesses all other cell organelles also. So what are all other cell organelles? Here it is: mitochondria, Golgi complex, lysosomes, right, nucleus. So these structures will also be present along with the ribosomes. So ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಷ್ಟೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೈಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. So this contractile vacuole function is to regulation. Contractile vacuole for osmoregulation, and this is said to be nucleus. I will rub this one, later we will take up one by one, right? So that is nucleus. So here what happens exactly for this is, you need to find out the method of reproduction for amoeba. It is asexual. You know the two methods of asexual reproduction, and later there will be a presence of two conditions. One is favorable condition and unfavorable condition. FAV ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಪೂರ್ತಿ. Favorable condition and unfavorable condition. When there is a favorable condition, they just undergo the binary fission, multiple fission or syncagamy. Any of the three types. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. That is when it is in a favorable condition. And during unfavorable condition, there is absence of water or nutrients, any other concepts. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಮೇ ಬಿ ದ ಹಾರ್ಶ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮಚ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟ್. ಈ ವರ್ಡ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. What is cyst? Here the plasma membrane is going to get disintegrated first. So this you consider as a plasma membrane which is getting disintegration, and other components of the amoeba will remains as it is and makes the complete covering by making a cyst formation. So outside ಏನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಡಿಸಿಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರೀ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಈ ಥರ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದೇನಾಯಿತು, ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಅರೈವಲ್ ಆಫ್ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಮೀಬಾ ಪ್ರೋಟೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಪಿಲೋಮಿಕ್ಸಾ. ಇದು ರಬ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಪಿಲೋಮಿಕ್ಸಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪಿಲೋಮಿಕ್ಸಾ. ಯಾಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಥರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂನಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ, ಇದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸಾರ್ಕೋಡಿನಾಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೀಬಾ ಪ್ರೋಟೀಸ್. ಮಲ್ಟಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಿಲೋಮಿಕ್ಸಾ ಅಂತೇಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಪರ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ 100 to 1000 ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಪರ್ cell is 100 to 1000, right? So here they forms a sexual reproduction only by syngamy, right? So this is a property of a ಪಿಲೋಮಿಕ್ಸಾ. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು. ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸಾರ್ಕೋಡಿನಾಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಪಿಲೋಮಿಕ್ಸಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳೋಣ,
ಆಲೋಕ್ಯಾಂತ, ಅದು ಕ್ಯಾಂತ ಕಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಯಾರು. ಆಲೋಕ್ಯಾಂತ. So this alocantha is having a special property of maximum number of chromosomes. Maximum number of chromosomes. So how many number of chromosomes are there in one single animal cell? ಸೊ ಇದೊಂದು ಅನಿಮಲ್ ಪ್ರೋಟೋಸೋವನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲೋಕ್ಯಾಂತ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ 1600. Right? So this is one condition and this is in 2n condition. ನಿಮಗೆ n ಮತ್ತು 2n ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 2n ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓನ್ಲಿ n ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಆಯಿತಾ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದು 23 ಆಯಿತು. 23 ನಂಬರ್ನ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು, ಅಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ DI ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತದು, ಡೈ ಮೀನ್ಸ್ 2. 2n number will be there and 2n number of chromosomes in alocantha is 1600. This is also one of the CET question. So next fourth one ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ. ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನಾನು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ ಕಾಸಸ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ. ಎಂಟಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ, ಡಯೇರಿಯಾ ಆರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. ಡಯೇರಿಯೆ, ಡಿಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಎಂಟಮೀಬಾ, IASS ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಗಿಯಾರ್ಡಿಯಾಸಿಸ್, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಾಲಿಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟಮೀಬಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಬರಿಬೇಡಿ, ಎಂಟಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್. ಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಎಂಟಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. Here you have to focus on two concepts for entomoebiasis, that is which is the pathogenic stage. ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಂಟಮೀಬಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್. ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ is a pathogenic stage and which is making a smaller structure ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯೂಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯೂಟಾ, ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್. A smaller structure in the entamoeba is ಮ್ಯಾನ್ಯೂಟಾ and next is pathogenic stage is trophozoite. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಂಟಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯೂಟಾ, ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ, ಮ್ಯಾನ್ಯೂಟಾ, ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ, ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲೋಸೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಲೋಸೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜು ಟ್ರೋಫೋಸೈಟು, ಮಿನಿಮಲ್ ಸ್ಟೇಜು ಮ್ಯಾನ್ಯೂಟಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಸ್ಟೇಜು ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಎಂಟಮೀಬಾ ಹಿಸ್ಟೋಲಿಟಿಕಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಾರ್ಕೋಡಿನಾ. ಇನ್ ದಟ್ we found many different general characteristic features. Later we took 4 examples to understand the organisms with in detail properties, right? Those are amoeba proteus, Pelomyxa, Alocantha and Entamoeba histolytica. Thank you dear students.